Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita baca selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله
السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا مرتضى السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا شافع السلام عليك يا مشفع السلام عليك يا صاحب المعراج السلام عليك يا صاحب المعجزات السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا سيدنا محمدا عبده ورسوله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهادي السلام عليك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti pengajian kitab ataupun pengajian Fardu Ain pada petang yang mulia ini, tanggal 28 hari bulan Zulqa'dah yang bersamaan dengan 20 hari bulan Julai tahun 2020. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan semua dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, sebagaimana yang telah saya janjikan semalam, hari ini kita akan membicarakan tentang 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi dalam setiap sepanjang tahun kita, kalender Islam kita ada 12 bulan. Bermula pada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini bulan yang ke-12 dalam kalender Islam. Namanya Zulhijjah, yang empunya haji. Kerana pada bulan itulah orang-orang mengerjakan ibadat haji. Dan ibadat haji sebenarnya bukan bermula daripada zaman Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerana Nabi Ibrahim AS yang membangunkan Kaabah bersama anaknya Ismail, dan begitulah baginda mengerjakan tawaf, dan demikianlah ibadat haji yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim sampailah kepada orang-orang Arab zaman jahiliyah. Walaupun mereka itu daripada zaman jahiliyah, tapi mereka juga mengerjakan haji. Sampailah zaman Islam di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan haji dan juga berwukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina,
dan adalah sedikit-sedikit kita kata pembetulan, pembaikan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka dengan itu perkataan Zulhijjah ialah yang empunya haji. Bulan Zulhijjah adalah merupakan salah satu daripada bulan haram. Bulan haram kita ada 4 bulan haram, ya, iaitu bulan Rejab dia sendirian, kemudian lepas tu diikuti dengan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi 3 ni, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dia sendiri. Adapun Rejab dia sendirian. Jadi dalam 4 bulan ini, bulan yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala ialah bulan Zulhijjah. Dan di antara dalam bulan Zulhijjah ni pula, hari yang paling mulia sekali di sisi Allah ialah 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Begitulah susunannya yang telah disebutkan oleh beberapa para alim-alim ulama'. Antaranya mereka mengatakan itu daripada hadis. Tapi Allah alam, pokoknya memang begitulah kemuliaannya bulan-bulan haram ini. Terlebih lagi bulan Zulhijjah. Dan terlebih lagi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kerana sayang dan kasih kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan umat ini walaupun umur mereka tu pendek 60 tahun, 65, 70 atau kurang, maka tetap amalan mereka itu berlipat kali ganda. Itulah kelebihannya kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana sayangnya Allah kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikanlah kelebihan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah atas nikmat Engkau menjadikan kami daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya muslimin rahimakumullah. Jadi dalam bulan Zulhijjah ini yang termulia di sisi Allah Ta'ala, walaupun ada juga khilaf tentang bulan Muharram yang lebih mulia, tetapi bulan Zulhijjah inilah antara yang disebutkan oleh ulama yang paling mulia dan yang paling agung dan yang paling besar sekali penghormatannya di sisi Allah Ta'ala. Maka dengan itu Allah muliakan bulan Zulhijjah ni pada 10 hari yang pertama. Apa kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sepotong hadis pada Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang diambil daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Ibn Abbas, seorang sepupu Nabi SAW dan juga seorang sahabat daripada ulama golongan ulama-ulama sahabat. Beliau telah mengatakan dari Nabi SAW, baginda Nabi telah bersabda, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada daripada hari-hari orang beramal soleh yang lebih tercinta kepada Allah daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi apabila dikatakan yang paling tercinta, makna itulah amalan yang paling terbaik. Sebab itulah dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min ayyamil amal fiha afdalu min ayyamil ashar. Tidak ada hari yang hari orang beramal di dalamnya yang lebih afdal daripada hari 10 awal Zulhijjah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kelebihannya beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah adalah amalan yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Ahabbu ilallah. Dan sangat-sangat afdal, yang sangat-sangat lebih mulia dan tinggi darjatnya daripada amal-amal bulan yang lain. Maka andai kata kalau sekiranya dalam awal 10 hari bulan Zulhijjah itu amalan kita biasa-biasa, maksud biasa tu tak adalah amalan yang tinggi-tinggi darjat. Mungkin subhanallah, mungkin astaghfirullah, mungkin sedekah $10, umpamanya lah. Maka dia akan menjadi amalan yang afdal di sisi Allah lebih daripada amalan yang afdal pada bulan yang lain. Bulan yang lain kita buat Masya Allah salat tahajud, kita buat puasa, kita buat sedekah $1,000, kita buat amal-amal kebajikan yang banyak. Tetapi oleh kerana awal bulan Zulhijjah itu adalah mulia, maka amalan yang ringan pada awal bulan Zulhijjah
menjadi amalan yang berat dan yang besar dan yang sangat dikasihi Allah, lebih daripada amalan yang berat, yang mulia, yang lebih tinggi pada bulan yang lain. Masya Allah. Nampak tuan-tuan? Yang kecil pun sudah jadi besar. Apalagi kalau yang besar, lagi tambah lagi besar lagi. Lebih mulia daripada amal pada bulan yang lain. Jadi Nabi Rasulullah SAW tidak memberikan pengecualian. Melainkan, tak ada. Nabi tak sebut melainkan. Jadi Nabi hanya sebut saja, iaitu tidak ada amal pada 10, tak ada amal yang lebih sangat dikasihi oleh Allah atau lebih dimuliakan Allah, lebih afdal lagi di sisi Allah, lebih daripada 10 hari awal Zulhijjah. Jadi makna 10 hari awal Zulhijjah beramal padanya sangat mulia, sangat tinggi dan sangat dikasihi oleh Allah. Maka dengan itu timbullah satu persoalan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Bagaimana kalau orang berjihad fi sabilillah? Apakah amalan 10 hari awal Zulhijjah lebih lagi daripada orang pergi berjihad fi sabilillah?" Sebab kita tahu bahawa jihad fi sabilillah ni satu amalan yang besar. Maka Nabi SAW jawab, walal jihad, walaupun jihad pun tidak sampai dapat darjatnya melebihi daripada amalan 10 hari awal Zulhijjah. Masya Allah tuan-tuan. Gambarkan ya. Walaupun jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, illa melainkan. Melainkan kalaulah orang yang keluar fi sabilillah tu dengan hartanya, dengan dirinya, kemudian dia tidak balik. Maknanya dah meninggallah dia, mati syahid. Melainkan dia. Melainkan dia, orang yang macam tu, barulah dia punya darjat ataupun amalan yang lebih tinggi daripada amalan 10 hari awal Zulhijjah. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau dia pergi jihad saja, tapi dia balik, maka amalan dia belum lagi setinggi darjat dan mulia dan afdal yang lebih tercinta di sisi Allah kalau dibandingkan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan apakah dia darjat orang yang berjihad fi sabilillah? Dalam riwayat hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang lelaki daripada Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan pada Abu Hurairah radhiyallahu an, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin ya'dilu jihad." Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amal yang menandingi, yang sama tarafnya dengan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "La ajidu." Aku tak menemui amalan yang sama menandingi dengan amalan jihad. Maka kalau Nabi kata, kalau ada kamu takkan mampu lakukannya. Apa dia? Iaitu pada saat orang keluar pergi berjihad, maka kau masuk dalam masjid. Maka dalam masjid tu kau bersembahyang tak berhenti-berhenti. Dan kau berpuasa tak berbuka-buka. Puasa tak buka. Sampailah orang itu balik daripada jihad, maka itulah baru sama kau punya amalan dengan orang pergi jihad fisabilillah. Dan kau tak akan mampu. Memang tak mampu pun. Siapa yang mampu? Semayang tak berhenti-berhenti. Kemudian lepas tu puasa tak buka-buka. Kalau 20 hari, kalau sebulan orang tu pergi jihad, 10 hari lah, 10 hari ke 20 hari, sebulan lah, dia tak buka puasa. Matilah Ustaz. Itulah dia ibaratnya. Nabi nak gambarkan. Sulit, takkan ada satu amalan pun yang dapat mampu menyamai pahala orang pergi berjihad. Nah, di sini pula Nabi mengatakan amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih daripada segala-galanya. Sehingga ditanya Nabi, bagaimana jihad? Nabi kata, walaupun jihad, mana amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih daripada jihad. Masya Allah. Ini satu kelebihan yang Allah beri pada kita, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pasal kita orang baik, bukan pasal kita banyak amal, tapi kerana Allah sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah anugerahkan kepada umatnya. Untuk Nabi, Nabi dah tentu ahli syurga. Tapi kita umatnya, umur kita pun pendek. Umat zaman dahulu umurnya sampai 1000 tahun, 800 tahun. Banyaklah ibadat dia. Tapi kita umurnya 60 tahun, 70 tahun. Kalau panjang pun sikit, kalau pendek pun matilah awal. Tetapi Allah berikan gandaan pahala dengan kelebihan-kelebihan yang kita baru dengar ini. Jadi begitulah dia muslimin rahimakumullah. Di dalam menceritakan tentang kelebihannya puasa ataupun beramal. Jadi beramal, apa pun amal. Di dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah,
adalah lebih mulia dan lebih dikasihi Allah daripada sekalian amal-amal pada 10 hari awal ataupun pada 10 hari ataupun pada bulan-bulan yang lain. Itulah dia. Amal apa Ustaz? Biasalah dia sebut-sebutnya puasa. Kenapa selalu disebut puasa? Dalam hadis-hadis pun ada sebut puasa. Kerana puasa ni amalan yang istimewa. Sebab dalam hadis Nabi kata, kullu amalan bani Adam, iaitu hadis kursi, semua amalan anak Adam adalah untuk dia, melainkan puasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa ni mempunyai darjat yang istimewa. Apalagi kalau puasa tu dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah yang mempunyai darjat yang lebih lagi istimewa. Subhanallah. Jadi sebab itulah ada beberapa riwayat daripada Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dan di mana diambil daripada sahabatnya bernama Nuhaz bin Fahmi, daripada Qatada, daripada Ibn Musayyab, seorang ulama kota Madinah Munawwarah, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yu'abbadu lahu fiha min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari yang lebih terkasih kepada Allah, dia beribadah di dalamnya untuk Allah daripada 10 hari awal Zulhijjah. Di mana ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanah. Satu hari puasa pada 10 hari awal Zulhijjah sama seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Mampu ke kita puasa 1 tahun? 1 bulan Ramadan pun Masya Allah dah penat, dah letih dah. Nak puasa 1 tahun, 12 bulan, 355 hari. Takkan kita mampu tuan-tuan. Tapi itulah 1 hari puasa pada 10 hari awal Zulhijjah. Ustaz ni kata 10 hari ni termasuk Hari Raya Aidul Adha ke 10 Zulhijjah? Ya, alim-alim ulama kata melainkanlah 10 hari awal 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidul Adha tak boleh kita puasa. Itu dah tentulah. Disebutkan 10 hari itu sebagai gambaran, iaitu pada 10 awal. Tetapi yang dimaksudkan puasa, sebab bukan kita beramal tu hanya puasa. Kita boleh berzikir, boleh bersedekah walaupun pada 10 Zulhijjah Hari Raya. Jadi makna di sini puasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah, dia adalah setiap 1 hari pahala sama seperti puasa 1 tahun. Wa qiyamul kullal lail minha bi qiyamil lailatul qadar. Dan qiyamul lail, solat tahajud, solat malam pada malam-malam 10 hari awal Zulhijjah ini seumpama ibadat pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Kita kalau bulan Ramadan Lailatul Qadar berapa malam? Sekali je, 1 malam aja. Tetapi kalau sekira kita ibadat pada 10 awal Zulhijjah, pada malam-malamnya, iaitu malamnya itulah qiyamul lail, tahajud, maka kita dapat pahala seperti ibadat pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi orang kalau kata Lailatul Qadar kita dapat pahala setahun sekali, tetapi kalau orang yang menghidupkan pada 10 hari atau 10 malam awal bulan Zulhijjah, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Mulianya pada malam-malam 10 awal Zulhijjah. Keseluruhannya, malamnya mulia, siang hari pun mulia. Itulah Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam awal Zulhijjah dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi 10 malam yang pertama pada bulan Zulhijjah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut walayalin ashr, malam-malam 10, maka ulama tafsir semua setuju mengatakan itu maksudnya ialah malam-malam 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi maknanya Allah bersumpah dengan 10 malam awal Zulhijjah, menunjukkan 10 malam awal Zulhijjah sangat tinggi darjatnya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dia muslimin muslimat rahimakumullah, ibadat puasa ini telah disebutkan oleh beberapa hadis. Ada juga daripada hadis yang daripada Ibnu Sirin yang diambil daripada Qatadah. Kedua-dua mereka ulama tafsir yang hebat pada zaman tabi'in, yang mengatakan saumu kullu yaumin min ashri ya'dilu sanah, iaitu puasa 1 hari pada 10 hari awal Zulhijjah, iaitu sampai 9 Zulhijjah lah, menyamai seperti 1 hari itu menyamai seperti 1 tahun. Dan ada juga riwayat yang mengatakan
daripada Imam Hasan Al-Basri mengatakan daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, kana yuqalu fi ayyamil ashar, dikatakan pada 10 hari awal Zulhijjah, bi kulli yaumin, satu hari puasa padanya, alfu yaumin, dapat pahala seperti 1000 hari. Masya-Allah. 1000 hari itu berapa tahun? 3 tahun lebih lah. Satu tahun 355 hari. Masya-Allah. Dan dalam hadis yang lain pula, iaitu dan sambungannya, wa yaumu arafah asyaratu alaf, dan kalau puasa pada hari Arafah seumpama puasa 10,000 hari. Masya-Allah. Hadis-hadis ini dia kuat menguatkan antara satu sama lain, walaupun memang ada kelemahan dari segi sanad, dhaif. Pertama sekali, apabila dia hadis itu dhaif, dia bukanlah satu hadis yang kita tolak sama sekali. Sebab alim ulama hadis telah bersetuju, hadis dhaif boleh dilakukan, boleh digunakan, boleh dipegang untuk fadailul a'mal. Maknanya amalan-amalan yang ada fadilat. Macam kita sekarang ni. Tetapi sebaliknya pula, bila hadis dhaif ni banyak, dia kuat menguatkan, dia menjadi hasan li ghairi. Maksudnya hadis yang baik boleh dipakai. Dia bukan status dhaif lagi, dia naik ke atas, iaitu hadis yang sah, yang hasan, yang boleh dipakai untuk diamalkan. Jadi di sini alim-alim ulama, termasuk para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka sangat mengambil berat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Ibn Sirin mengatakan, pada awal 10 hari bulan Zulhijjah, jangan kamu padamkan lampu rumah kamu. Kenapa jangan padam lampu rumah? Kerana nak diisikan dengan ibadat. Ibadat tu daripada solat, daripada baca Quran, berzikir, seterusnya. Sehingga ada kemungkinan kamu takkan mampu melakukan. Memang betul lah. Kita pun mungkin takkan mampu. Jadi kita pun perlu rehat. Tapi maksud di sini, nak gambarkan bagaimana keperluannya kita mengisikan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Iaitu daripada puasa. Ustaz, kalau kita puasa ni, kita nak niatkan apa cara puasanya? Besok kita nak puasa, kita niat, aku niat puasa esok hari sunat bulan Zulhijjah. Kalau tak sebut bulan Zulhijjah, kalau tak sebut bulan Zulhijjah pun dia jatuh pula juga pada bulan Zulhijjah, kerana memang pada bulan Zulhijjah. Aku puasa sunat esok hari kerana Allah. Sudah pun mencukupi. Nak sebut 10 hari awal bulan Zulhijjah pun tak payah. Nak sebut pun boleh. Kerana dia mengikut pada masa kita puasa. Besok kita puasa ialah hari Zulhijjah. Awal bulan Zulhijjah. Yang memang ada fadilatnya. Jadi kalau kita sebut pun Alhamdulillah. Tak sebut pun memang dia jatuh pada awal 10 hari bulan Zulhijjah. Mendapatkan fadilatnya. Begitulah daripada sahabat yang lain lagi menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, wasama kullu yaumin min ayyamil ashar kasiyami syahr, iaitu puasa setiap hari itu setiap satu hari pada 10 hari awal bulan Zulhijjah seumpama puasa 1 bulan. Jadi banyak hadis, ada kata 1 bulan, ada kata seperti 1 tahun, ada yang mengatakan 1000 hari, ada yang mengatakan seperti 2 bulan, banyak kelebihan. Dan Zulhijjah termasuk bulan haram. Dalam hadis yang lain pula, sesiapa yang puasa dalam bulan haram 1 hari, sama seperti dia puasa 30 hari pada bulan yang lain. Bulan lain tu ya, kita katakan daripada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, itu semua bulan-bulan lain lah. Dan sesiapa yang puasa dalam bulan haram 3 hari berturut-turut, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ni 3 hari ni, Khamis, Jumaat, Sabtu, dia dituliskan pahalanya setiap 1 hari pahala ibadat 900 tahun. Masya Allah, 900 tahun. Jadi kalau 3 hari, 2700 tahun punya pahala ibadat dituliskan untuk dia. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan disebutkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Ghunyah. Jadi ulama-ulama besar. Ada juga orang mengatakan itu hadis dhaif. Ya, itu terserah. Tetapi yang menyebutkannya bukan sebarang orang. Bahkan ulama-ulama yang sudah sampai darjat yang tinggi, dan bahkan wali-wali Allah, kekasih Allah. Jadi Alhamdulillah dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah,
pasti sekali kita akan memasuki juga Khamis, Jumaat, Sabtu. Selain daripada pahala-pahala yang kita dah sebut, dapat pula pahala Khamis, Jumaat, Sabtu bulan haram. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat rugi orang yang mengabaikan, yang tak memperdulikan, yang tak ambil berat untuk mengisikan 10 hari awal bulan Zulhijjah dengan amal-amal soleh. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada puasa 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan demikian pula, makna di sini bukanlah kita hanya berpuasa saja. Tapi kita boleh, Ustaz, sini saya nak tanya, boleh tak kita qadakan puasa Ramadan pada awal bulan Zulhijjah? Masya Allah, itu satu soalan yang baik. Kenapa? Berlaku perbezaan pendapat antara Imam Hasan Basri dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apakah lebih afdal kalau kita qadakan puasa Ramadan, yang siapa ada qadak lah, pada awal 10 Zulhijjah. Kenapa? Sebab 10 awal Zulhijjah pahalanya luar biasa, lebih pada bulan-bulan yang lain. Kemudian Ramadan ialah puasa wajib. Yang apabila puasa wajib, maka pahala lagi besar lagi. Masya Allah, berganda atas berganda lagi. Jadi sebab itulah ada sebahagian pendapat juga mengatakan boleh. Yalah Ustaz, kalau kita dah qada Ramadan yang lepas, dah habislah. Ni andai katalah, kalau ada orang yang belum sempat lagi qada Ramadan yang lepas, ambillah peluang ini pada 10 hari awal bulan Zulhijjah untuk diqadakan akan puasa Ramadan yang telah lalu. Kita tadi telah menyebutkan bahawa puasa itu adalah salah satu amalan yang baik pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 hari bulan Zulhijjah. Dan 9 hari bulan Zulhijjah ialah hari Arafah. Dan hari Arafah pula ada lagi fadilatnya yang lain. Akan nanti kita sebutkan pada masa yang akan kita sampaikan nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selain daripada puasa, kita dah sebutkan di Qiyamul Lail, solat malam. Jadi solat malam pada 10 malam awal bulan Zulhijjah sangat dianjurkan. Bilakah mulanya bulan Zulhijjah? 1 Zulhijjah insya-Allah jatuhnya pada hari Rabu ini. 22 hari bulan Julai. Hari ini Senin. Senin kita 20 hari bulan Julai. Bersamaan 28 Zulkaidah. Besok hari Selasa 29 Zulkaidah bersamaan 21 Julai. Hari Rabu 22 Julai. Jadi 22 Julai ni 1 Zulhijjah. Jadi dengan itu kita pada hari Selasa malam Rabu kita mulakanlah solat Qiyamul Lail. Sebenarnya solat Qiyamul Lail ni bukan kerana tunggu pada bulan Zulhijjah. Kalau boleh setiap malam kita buat. Andai kata kita ni malam ada kerja dan sebagai penat, tapi pada malam awal Zulhijjah kita tambahkan kegiatan kita. Kita tidur sikit sekejap pada siang hari, ambil kekuatan untuk memberikan kita kekuatan untuk kita bangun malam. Tidur awal sikit. Besok malam, hari Selasa, tidur awal sikit. Ya, selepas daripada kuliah, kemudian kita zikir sikit dan doa dan kemudian kita tidur. Jadi kita boleh bangun awal. Kita bangun pukul 3, 3:30. Ya, kita boleh solat tahajud, boleh solat tasbih. Ya, jadi kita buatlah apa-apa amalan. Inilah masa-masanya kita beramal. Besok, na'udzubillah kalau jatuh sakit, dah besok kita pun nak meninggal. Masa tu kita kata malaikat, bagi aku 1 saat saja, aku nak ibadat. Tak ada. Walau 1 saat pun tidak akan ditambah lagi umur kita. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita rebut peluang ini. Dan salat Qiyamul Lail ini sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Di mana Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kelebihan 10 hari awal Zulhijjah. Dan dia juga seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Dan demikian juga dan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la tutfi'u sirajukum layalil ashr. Jangan kamu padamkan lampu-lampu kamu pada 10 malam yang awal Zulhijjah. Kenapa? Kerana untuk beribadah. Subhanallah ya. Dan demikianlah, selain daripada kita beribadah solat Qiyamul Lail, solat tahajud, solat hajat, kita juga perbanyakkan zikrullah. Membanyakkan zikrullah ini juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran mengenai 10 hari awal bulan Zulhijjah.
Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yadhkuru smallahi fihi ayyamin ma'lumat. Dan mereka orang-orang yang membuat ibadat haji dan juga orang-orang beriman, yazkuru smallah, menyebut nama Allah, mana berzikir dengan nama Allah, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui. Dan ulama tafsir setuju bahawa maksud 10 hari yang ketahui itu ialah 10 hari yang pertama awal bulan Zulhijjah. Apa kita nak zikir, Ustaz? Banyakkan zikir. Kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bagus kalau kita sembahyang sunat tasbih. Dan kita zikir dengan istighfar, dan kita zikir dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya di sini pada 10 hari awal Zulhijjah jangan kita lalai. Jangan kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang tak ada manfaat. Dalam Musnad Imam Ahmad ialah Imam Hanbali, dalam kitab hadisnya diambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadzal ayyamil 'ashar." Iaitu tidak ada hari-hari yang lebih besar dan di sisi Allah dan lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala beramal dalamnya lebih daripada 10 hari bulan awal bulan Zulhijjah. Maka dengan itu kata Imam Ahmad, kata Ibnu Umar, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyakkanlah kamu pada hari-hari tersebut dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi dengan kita mengatakan tadi 10 hari awal bulan Zulhijjah itu adalah lebih baik amalannya daripada segala-galanya. Bagaimana Ustaz pada bulan Ramadan? Apakah juga 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada beramal pada bulan Ramadan? Jawapannya benar. Daripada kata-kata Nabi itu tak mengecualikan. Nabi tak kata kecuali bulan Ramadan. Nabi tak sebut. Tetapi di sini alim-alim ulama ada pembahasan. Habis kita kata bulan Ramadan tu sebaik-baik bulan. Bagaimana pula amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah tu lebih baik daripada bulan Ramadan? Maka alim-alim ulama membuatkan perincian. Kalau daripada nisbah amalan fardu yang wajib, maka sudah setentunya fardu dalam bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan yang lain. Kenapa? Sebab setiap satu fardu bulan Ramadan diberikan pahala seperti 70 fardu pada bulan lain. Sembahyang sunat, ibadat sunat, amalan sunat, macam mana tinggi pun dia tak boleh sampai pada darjat fardu. Itu kelebihan fardu. Jadi sebab tu di sini kita sembahyang fardu ni, siapa-siapa yang ada hutang solat fardu nak kena qada, wajib dia selesaikan. Jangan dia rasa sedih, kenapa aku tak dapat sembahyang sunat-sunat ni. Awak sembahyang fardu qada itu lebih besar daripada solat sunat. Pahala sunat macam mana tinggi pun dia tak akan dapat sampai darjat satu fardu. Sebab fardu tu apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi walaupun kita tak dapat buat sunat, hati kita yang terasa sedih tak dapat buat tapi ingin melakukannya, kita juga telah dituliskan pahala, dapat pahala ibadat, pahala sembahyang sunat tersebut. Baik, jadi alim ulama membuatkan satu kompromis, iaitu untuk ibadat fardu, kalau dibandingkan dengan ibadat sunat pada awal Zulhijjah, ibadat fardu bulan Ramadan itulah lebih lagi afdal. Tetapi kalaulah sekiranya ibadat sunat di dalam bulan Ramadan dengan ibadat sunat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, maka ibadat sunat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih lagi mulia, lebih lagi tercinta di sisi Allah daripada ibadat sunat walaupun dalam bulan Ramadan. Kita dah sebut bulan Ramadan kalau satu sunat dapat pahala seperti satu fardu. Tetapi oleh kerana bulan awal bulan Zulhijjah itu lebih disayangi Allah, lebih mulia di sisi Allah, lebih agung di sisi Allah, maka dia mengatasi semua solat-solat atau ibadat-ibadat sunat dalam semua bulan termasuk bulan Ramadan. Ada pun malam-malamnya. Malam ibadat pada malam-malam 10 hari akhir Ramadan. Kita menantikan Lailatul Qadar.
Kalaulah dibandingkan dengan 10 malam awal bulan Zulhijjah, setiap malam pada awal 10 Zulhijjah diberikan pahala Lailatul Qadar. Masya Allah. Kalau bulan Ramadan kita dapat sekali. Tapi kalau bulan 10 awal bulan Zulhijjah dapat 10 kali. Masya Allah. Setiap malam Lailatul Qadar untuk orang yang beribadat padanya. Allah. Rugi tuan-tuan ya. Kalau kita tak mendapatkannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah itu juga termasuk satu hari Arafah. Itu pun satu hari yang lebih mulia. Dan dia ada ibadat atau kita kata satu keistimewaan yang khusus yang kita akan bicarakan pada masa nanti akan datang yang tak lama dekat. Ya. Dan juga daripada hadis Nabi SAW telah mengatakan, wa afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari paling afdal, hari-hari yang paling afdal dalam dunia ini ialah 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, disebut 10 hari, maknanya sekelompok 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ni adalah lebih afdal daripada sekelompok 10 hari bulan-bulan yang lain. Tapi kalau kira one by one, setiap satu hari, hari Jumaat afdal, hari Arafah afdal, ya. Jadi di sini ada perbezaan. Yang dimasukkan ni sekelompok 10 hari dalam bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah adalah terlebih baik daripada sekelompok 10 hari pada bulan-bulan mana pun, hatta bulan Ramadan sekalipun. Allah. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Begitulah dia alim-alim ulama mengatakan bahawa 10 malam daripada awal Ramadan, 10 awal daripada bulan Zulhijjah adalah lebih baik daripada 10 malam iaitu daripada bulan Ramadan. Kerana dia walaupun termasuk di dalamnya Lailatul Qadar. Wa fa amma layali fa minal mutaakhirin man za'ama anna layali ashr Ramadan afdal min layali ijtimalihi ala Lailatul Qadar wa hadza ba'id. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahawa 10 malam terakhir Ramadan tu lebih utama, lebih mulia kerana ada Lailatul Qadar, tapi itu adalah pendapat yang sangat jauh daripada kebenaran. Jadi 10 malam awal Zulhijjah lebih mulia daripada hatta 10 malam akhir Ramadan. Masya Allah, kalau 10 malam akhir Ramadan kita hidupkan dengan Qiyamul Lail, kenapa kita tak hidupkan pada 10 malam awal bulan Zulhijjah? Masya Allah. Majmu' hadza al-ashr afdal min majmu' ashr Ramadan. Wa in kana fi ashr Ramadan lailah la yafdulu 'alaiha ghairaha. Jadi kesimpulan seperti mana saya sebutkan tadi, 10 hari awal Zulhijjah dengan malamnya lebih mulia daripada 10 hari dan 10 hari akhir Ramadan dan malamnya. Walaupun malamnya ada satu malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Itulah kesimpulan yang telah dibuatkan oleh para alim-alim ulama. Dan begitulah dalam Musnad Al-Bazzar daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidus syuhur Ramadan. Penghulu sekalian bulan ialah bulan Ramadan. A'zamuha hurmatan Zulhijjah. Tapi yang paling besar penghormatan dalam 12 bulan ini ialah bulan Zulhijjah. Penghulu bulan Ramadan, ketua dia. Tetapi yang paling tinggi penghormatan, kelebihan, kemuliaan bulan Zulhijjah. Walaupun dia sanad atau hadis ini sanadnya dhaif, tapi boleh diamalkan untuk kita katakan fadailul amal. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi kesemua yang kita dah sebut tadi ialah daripada segi amalan-amalan awal bulan Zulhijjah ya. Tetapi sebenarnya dalam bulan Zulhijjah ini dia bukan hanya pada 10 hari awal, dia ada Idul Adha. Idul Adha pun satu hari yang mulia ya. Dan demikian juga kita ada hari Tasyrik, hari 11, 12, 13, dan ada ibadat korban. Dan siapa yang sudah pun siap untuk korban, maka disunatkan dia supaya jangan dia potong. Disunatkan kepadanya jangan dia potong rambut, jangan potong kuku, jangan potong misai daripada 1 Zulhijjah sampailah hari disembelih korbannya. Itu sunatlah. Kalau dilanggar, hukumnya makruh. Tak adalah haram tu tidak ya.
Jadi itu disunatkan. Jadi kita jagalah siapa yang dah buat penempahan korban atau bercadang untuk buatkan penempahan korban. Dari saat dia mula buat penempahan, bila masuk 1 Zulhijjah, maka dia tahan diri dia. Jadi besok akhir Zulqa'dah. Jadi besok 29 Zulqa'dah. Kalau nak potong kuku hari ini dan besok masih lagi sempat. Kenapa Ustaz? Orang-orang nak buat korban ni jangan potong kuku, potong misai, potong rambut, jangan. Ini adalah hikmah Allah supaya segenap setiap daripada anggota tubuh badan dia akan dibebaskan dari neraka saat darah korban yang pertama menitis sebelum kena pada bumi, maka seluruh tubuh badannya orang yang berkorban tu dilepaskan dari neraka. Kalau dia dah potong kuku dia terlepas. Kalau dah potong rambut dia terlepas. Jadi di sini dia simpan rambut dia, simpan kuku dia. Kalau nak potong sekarang. Jadi bila dia sembelih korban, seluruh apa yang ada pada tubuh badan dia, semuanya itu dilepaskan dari api neraka. Itulah antara sebabnya. Itu hikmahnya lah. Itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Maliki. Dalam mazhab Imam Hambali, wajib jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia harus. Buat boleh, tak buat pun tak apa, tak ada makruh, tak ada haram, tak ada sunat. Dia bermakna bebas. Semua yang ada dalil lah ya. Semua ada dalil. Jangan kita kata ini tak betul. Semua ada dalil. Cuma kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i, kita jagalah. Dan begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Di antara lagi iaitu kemuliaan awal 10 hari bulan Zulhijjah, ialah dia adalah merupakan iaitu penutup bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji, al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan haji ialah bulan-bulan yang diketahui. Apa dia bulan-bulan haji yang diketahui? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maknanya sesiapa yang jatuh niat haji pada bulan Syawal, sah. Siapa jatuh niat haji pada bulan Zulqa'dah, sah. Siapa yang jatuh niat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, sah. 10 hari awal bulan Zulhijjah tu sampai berapa hari bulan? Sampai 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu hari raya Ustaz. Ya, selagi sebelum masuk subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi makna di sini Allah muliakan 10 hari awal bulan Zulhijjah sebagai penutup bulan-bulan haji. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu ialah pada 10 hari atau haji itu adalah pada bulan-bulan yang diketahui. Iaitulah yang dikatakan tadi. Dan demikian juga 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, dia dinamakan iaitu Ayyamal Ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Iaitu hari-hari untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan ayat Quran yang telah saya baca tadi. Wa yazkurusmallaha fi ayyamil ma'lumat. Dan mereka berzikir dengan nama Allah ismallahi fi ayyamil ma'lumat pada hari-hari yang diketahui. Subhanallah. Dan demikian juga pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini merupakan hari yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penutup kepada 40 harinya Nabi Musa AS menghadap pada Allah Ta'ala. Nabi Musa menghadap pada Allah Ta'ala 30 hari. Wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi ashrin. Kami telah berjanji pada Nabi Musa pertemuan dengan Allah di Bukit Tur Sina 30 hari. Wa atmamnaha, dan kami sempurnakan dia dengan 10 hari. Maka berkata ulama-ulama tafsir seperti Yazid bin Abi Ziyad daripada Mujahid, maksud daripada 10 hari itu ialah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Masya Allah. Itulah juga hari yang Allah Ta'ala sempurnakan pertemuan yang Nabi Musa AS dengan Allah di Bukit Tur Sina. Masya Allah tuan-tuan ya. Jadi maknanya fadilat Zulhijjah bukan hanya satu, bukan dua, tapi banyak lagi. Dan demikian juga pada hari orang-orang pergi Arafah. Yang mana tak pergi Arafah? Alamak Ustaz, kita tahun ini tak dapat pergi Arafah Ustaz, kita rugi ya. Kita tak dapat mengerjakan haji ni, dah dapat kuota pun tak dapat pergi haji. Jawapan kita tidak ada kerugiannya. Pertama sekali, orang yang memang sudah letak niat untuk nak pergi haji, dia dapat pahala haji itu. Dah letak niat nak pergi haji, dapat pahala haji itu. Di sebaliknya pula,
pada hari yang sama-sama orang pergi haji ke Arafah, maka dia juga merasakan diri dia berada di Arafah dengan dia berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat, dengan para jemaah pada hari Arafah itu dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dapat dia pahala sama seperti orang yang berada di Arafah. Subhanallah. Ini telah disebutkan oleh para alim-alim ulama dan disunatkan dan dianjurkan pada hari Arafah petang itu kita berkumpul maupun dengan keluarga maupun dengan para jemaah untuk kita berdoa, untuk kita bermunajat kepada Allah seperti mana orang-orang di padang Arafah bermohon dan berdoa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala sepertilah orang yang pergi haji. Subhanallah tuan-tuan ya. Jadi orang yang tak pergi haji dapat pahala haji. Dan kadang-kadang orang yang tak pergi haji itu pahala lebih cepat lagi daripada yang pergi haji. Kenapa Ustaz? Sebab orang yang tak pergi haji ni sedih, sayu hati, teringin nak pergi haji, dah dapat pahala haji. Orang yang pergi haji ni mungkin dalam masa pergi haji dia bergaduh, dia maki hamun, bertumbuk pun ada, habis pahala haji dia. Kita kat rumah nangis, sedih, ya Allah, tak dapat pergi haji, ya Allah. Kita dah dapat pahala haji. Orang yang pergi haji belum tahu lagi. Ataupun dia pergi haji, baik semua bagus, tapi dia riak. Aku yang haji best lah, aku haji bagus, tak Kaabah tak ada orang, aku tawaf sekejap aja. Dia rasa megah. Habis pahala haji dia. Allah. Bukan kita nak kata siapa-siapa. Itu kemungkinan yang akan berlaku kalau sekiranya kita punya amalan tu bercampur dengan riak. Sebab tu Nabi kata, niatul mukmin khairu min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalan dia. Sebab niat